Hello, my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. Hello, dears. I hope all of you know that due to the corona pandemic virus, our whole country has already locked down itself. This is a world problem. Because of these problems, our college has already stopped. So all of you know that our examination is coming. So our college institution has already planned to continue the online class. Hello dears, I am MD Billah Hussain, lecturer in English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the most important topics about the punctuation and capital marks. This is a common topics for all classes, especially SSC DM and SSC JSC. So in this moment, we should maintain balanced diet and we should remain at home and take a balanced diet and take a vaccine for coronavirus. So in this moment, I want to help you and give some information about the study so that you can continue with your study at home. Okay, today I will discuss about the most important topics, punctuation and capitalization marks. I hope all of you know this is a very easy topics for class SSC, VM and SSC 9, 10 and JSC examiner. Punctuation means its Bengali meaning is বিরাম চিহ্ন and capitalization marks বড় হাতের লেখা। সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা কি করব? ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব। This is the rules or form chart of punctuation and capitalization marks. First of all, we have to know about the clear idea of punctuation and capitalization marks. To express our thoughts clearly, we should use punctuation. We should use some special marks in the sentence. It is called punctuation and capitalization. Okay, this Bengali meaning is বক্তা মনের ভাব প্রকাশের জন্য বা মনের ভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশের জন্য যে বিশেষ কতগুলো চিহ্ন সেন্টেন্সের ভিতরে ব্যবহার করে থাকে সেগুলি হলো কি punctuation and capitalization marks. Okay, first of all we have to know the kinds of punctuation. All of you know that there are 11 kinds of punctuations. They are full stop, its marks is full stop, ফোঁটা, full stop, full stop. It is used in assertive sentence, imperative sentence, optative sentence, in the last and abbreviation word. আমরা কি করব? এই ফুল স্টপ, এটা বিরাম চিহ্ন, এটা আমরা দীর্ঘ বিরতিতে ব্যবহার করি, লং টার্ম ইন্টারভালে আমরা এটা ব্যবহার করি। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, কোন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শেষে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শেষে, অপটেটিভ সেন্টেন্সের শেষে আমরা কি করি? ফুল স্টপ ইউজ করি। ওকে, ইউজ করব। অ্যাব্রিভিয়েশন ওয়ার্ড, যেমন কতগুলো সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ড আছে, এগুলোর মাঝখানে আমরা কি করব?
স্টপ ব্যবহার করব। যেমন দেখো এম ফুল স্টপ এ, তাহলে এটা অ্যাব্রিভিয়েশন ওয়ার্ড, এটা সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ড। যেমন মাস্টার্স অফ আর্টস, পুরো একটা ওয়ার্ডকে আমরা সংক্ষেপে লিখলাম কি এম এ, এর মাঝখানে কি ব্যবহার করলাম, ফুল স্টপ ইউজ করলাম। ওকে, তো দেখো কমা, ফুল স্টপের চেয়ে কম বিরতি সম্পূর্ণ, যেখানে আমাদের কম থামতে হবে, সেটা হলো কি কমা। আমরা কমা কোথায় ব্যবহার করব, যেমন কেস ইন অ্যাপোজিশন, কেস ইন অ্যাপোজিশন মানে কারকে আমরা ব্যবহার করব। ভোকেটিভ কেস, আমরা ভোকেটিভ কেসেও কি করব, কমা ইউজ করব। ওকে, তারপরে দেখো পেয়ার ওয়ার্ডস মানে জোড়ায় জোড়ায় শব্দ থাকে, রহিম, করিম, সেলিম, যেমন কতগুলো নাউন একই পার্টস অফ স্পিচ ভুক্ত, এগুলোকে আমরা আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বা আলাদা থেমে থেমে উচ্চারণ করার জন্য আমরা কি করব, এগুলোর মাঝখানে আমরা কমা ইউজ করব। ওকে, পেয়ার ওয়ার্ডস, যেমন ডিরেক্ট স্পিচ, যেমন ন্যারেশনের ভিতরে যে আমরা জানি যে ন্যারেশন, দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ ন্যারেশন, দুই ধরনের ন্যারেশন, ডিরেক্ট স্পিচ বা ডিরেক্ট ন্যারেশন আর একটা ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। আর ডিরেক্ট ন্যারেশনে আমরা কি করব, কমা ইউজ করব। যেমন রহিম সেড, এখানে আমরা কি কমা ইউজ করব, রহিম সেড আর ইউ ওকে, বা রহিম আস্কড আর ইউ ওকে। এই ধরনের সেন্টেন্সে ডিরেক্ট স্পিচের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উক্তি, ডিরেক্ট স্পিচ মানে কি প্রত্যক্ষ উক্তি, প্রত্যক্ষ উক্তিতে আমরা কি করব, কমা ইউজ করব। ক্লিয়ার? এবং যেমন অ্যাডভার্ব ক্লোজ আছে, কতগুলো অ্যাডভার্ব ক্লোজ, যেমন ইফ ইউ কাম, যদি তুমি আসো, কমা আই উইল গো, আমি যাব, যদি তুমি আসো তাহলে আমি কি করব, যাব। এটা কি অ্যাডভার্ব ক্লোজ, এটা কি হলো, এটা অ্যাডভার্ব ক্লোজ। আর অ্যাডভার্ব ক্লোজের কি করি আমরা, প্রথম ক্লোজের পরে কমা ইউজ করে আবার আরেকটা কমা কি করি, ক্লোজ ইউজ করি। ওকে, প্রিন্সিপাল ক্লোজ, তারপর আমরা যে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ইউজ করি, এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজের পূর্বে আমরা কি করব, একটা কমা ইউজ করব। ওকে, তারপরে দেখো ভার্ব ওমিশন, যেমন ভার্ব ওমিশন হলো কি, যেমন আমরা অনেক সময় ভার্ব ইউজ করি না, একটা একটা অ্যাপোস্ট্রোফ ইউজ করে আমরা কি করি, এটা কমা ইউজ করে ভার্বের শেষ ওয়ার্ডটা ইউজ করি, তখন এটা কি ভার্ব অফ ওমিশন হয়। যেমন হি কমা এস, দেখো এখানে হি কমা এস দিয়েছে, এখানে আমি পূর্ণ লিখলাম, আমি যদি হি ইজ লিখতাম, হি ইজ রে আমি সংক্ষেপে লিখছি, হি লিখে একটা কমা দিয়ে একটা এস দিয়েছি, তাহলে হি ইজ, তাহলে এটা কি হলো, ভার্বটা ওমিশন হয়ে গেল। এই ধরনের ওয়ার্ডকে কি বলে, ভার্ব অফ ওমিশন। আর এই ভার্ব অফ ওমিশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, কমা ইউজ করব। ওকে, নেক্সট দেখো রিপিটেড ওয়ার্ড মানে পুনরুক্ত ওয়ার্ড, মানে পুনরায় বারবার একই ওয়ার্ড ইউজ হয় না, ইউজ করি না আমরা পুনরুক্ত ওয়ার্ড। যেমন ভেরি ভেরি, হ্যাপি হ্যাপি, একই ওয়ার্ড দেখো বারবার পুনরুক্তি করে আমি ইউজ করছি, তাহলে এগুলো হলো কি রিপিটেড ওয়ার্ড। আর এই রিপিটেড ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, কমা ইউজ করব। ওকে, নেক্সট নাম্বার 3 দেখো সেমিকোলন, সেমিকোলন দেখো উপরে ফুল স্টপ নিচে কমা, এটা হলো কি সেমিকোলন। সেমিকোলন আমরা কোথায় ব্যবহার করব, সেমিকোলন কোঅর্ডিনেটিং ক্লোজ, কোঅর্ডিনেটিং ক্লোজে আমরা কি করব, সেমিকোলন ব্যবহার করব। দেয়ার যেমন কতগুলো যে সমস্ত সেন্টেন্স আমরা সেমিকোলন ইউজ করব, যেমন দেয়ার পর, ইয়েট, দেন, হাউএভার, সো, আদারওয়াইজ, নেভারথেলেস, এই ওয়ার্ডগুলো এই অ্যাডভার্বিয়াল ওয়ার্ডগুলোর পরে আমরা কি করব, সেমিকোলন ইউজ করব। ওকে, নেক্সট দেখো কোলন, আমরা কোলন ইউজ করি, কোলন কোথায় ইউজ করি, ডায়লগ, কোনো ড্রামা বা কোনো কিছু ঘন ঘন কাউন্ট করতে বা গণনা করতে আমরা কি করব, কোলন ইউজ করব। কোলন চিহ্ন কোনটা, এই কোলন। তাহলে কোলন কোথায় ব্যবহার করব, কোন ডায়লগে ইউজ করব, ড্রামা ইউজ করা যাবে, এবং কাউন্ট করতে আমরা কি করব, কোলন ইউজ করব। ওকে, তারপরে দেখো ইন্টারোগেশন মানে ইন্টারোগেশন মার্কস মানে
প্রশ্নবোধক চিহ্ন, ইন্টারোগেশন মার্কস অর্থ হলো কি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তাহলে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন কোথায় ব্যবহার করব? ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে, মানে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, এটা ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ হতে পারে অথবা অ্যাফারমেটিভ ইন্টারগেটিভ হতে, যে ধরনের ইন্টারগেটিভ হোক না কেন, সোজা কথা আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্নতে আমরা কি করব? প্রশ্নবোধক সেন্টেন্সে অথবা হ্যাঁ প্রশ্নবোধক ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে আমরা এই ইন্টারোগেশন মার্কস ইউজ করব। ওকে, এক্সক্লামেশন সেন্টেন্স, আকস্মিক বা হঠাৎ বা আশ্চর্যজনক কোনো কিছু বুঝাইতে আমরা কি করব? এক্সক্লেমেশন মার্কস ইউজ করব। যেমন হুররে, হাই, হ্যালো, ব্রাভো, হেলাস, এই ধরনের আশ্চর্যজনক বা বিস্ময়কর কোনো ওয়ার্ড বা বিস্ময়কর কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা শেষে আমরা কি করতে পারবো? আশ্চর্যজনক এক্সক্লেমেশন মার্কস ইউজ করতে পারবো। ওকে, যেমন দেখো হাই, হাই, হ্যালো, এই ধরনের সেন্টেন্সে আমরা কি করতে পারি? এক্সক্লেমেশন মার্কস ইউজ করতে পারি। ইনভার্টেড কমা, এবার আসি ইনভার্টেড কমা, রিপোর্টেড স্পিচ অথবা কোটেশন মার্ক। যেমন ডিরেক্ট স্পিচ, আমি এটা কমায় ব্যবহার বলছিলাম কমার ক্ষেত্রে, যে ডিরেক্ট স্পিচ ক্ষেত্রে আমরা কমা ইউজ করি। তবে ডিরেক্ট স্পিচের ভিতরে যে একটা রিপোর্টেড স্পিচ থাকে, ডিরেক্ট স্পিচের ভিতরে একটা কি থাকে? রিপোর্টেড স্পিচ। ওই রিপোর্টেড স্পিচটাকে স্পেশালাইজড মানে বিশেষায়িত করার জন্য বা গুরুত্ব দিয়ে বোঝানোর জন্য আমরা কি করি? ওই ওয়ার্ডটাকে ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমরা আটকে রাখি, ইনভার্টেড কমা ইউজ করি। যেমন কোনো কোটেশন মার্ক ইউজ করতে আমরা কি করি? কোটেশন মার্কস, কবিতার লাইন, পোয়েমস এবং বিশেষ কোনো ব্যক্তির উক্তি, এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা কি করি? রিপোর্টেড স্পিচ ব্যবহার কি ইনভার্টেড কমা ইউজ করি। তাহলে কোথায় ইনভার্টেড কমা ইউজ করি? ডিরেক্ট স্পিচের ভিতরে রিপোর্টেড স্পিচে আমরা ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করব এবং কোটেশন মার্কসে আমরা কি করব? ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করব। পোয়েমস লাইনে আমরা ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করব এবং কোন বিখ্যাত উক্তির ক্ষেত্রে আমরা ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করব এবং কোন কিছু স্ট্রংলি গুরুত্ব দিয়ে বোঝানোর ক্ষেত্রে কোন বিশেষ কিছুকে আমরা কি করব? ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করব। ওকে, তারপরে দেখো অ্যাপোস্ট্রোফি। অ্যাপোস্ট্রোফি জানো তোমরা? ওমিশন অফ লেটারস, মানে কোন ওয়ার্ডের কোন একটা লেটার, কোন ওয়ার্ডের ভিতর থেকে কোন একটা লেটার অ্যাবসেন্স হলে মানে অনুপস্থিত হলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করি? ওমিশন অ্যাপোস্ট্রোফ ইউজ করি, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রোফ ইউজ করি। ওকে, যেমন আমরা ব্যবহার করি আরন্ট, আর নট, মূল ওয়ার্ড হচ্ছে কি আর নট, এটাকে আমরা কি করব? অ্যাপোস্ট্রোফ দিয়ে আরন্ট লিখে দেব, আরন্ট, এ আর ই অ্যাপোস্ট্রোফ নট, আরন্ট। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? অ্যাপোস্ট্রোফ ইউজ করব। তাহলে একটা লেটার ইজ নট এ নট, এন ও টি নট, তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে একটা নট শব্দ গঠিত হয়েছে না? এখান থেকে কি হয়েছে? ও শব্দটা ওমিশন হয়ে গেছে, মানে অ্যাবসেন্স হয়ে গেছে। ওই অ্যাবসেন্স হওয়ার ক্ষেত্রে আমি কি করছি? অ্যাপোস্ট্রোফ ইউজ করছি। তাহলে আমরা অ্যাপোস্ট্রোফ কোথায় ব্যবহার করব? কোন ওয়ার্ডের কোন একটি লেটার অ্যাবসেন্স হলে অথবা ওমিশন হলে আমরা কি করব? অ্যাপোস্ট্রোফ ইউজ করব। ক্লিয়ার? দেন নাম্বার 9 হাইফেন। আমরা জানি হাইফেন আমরা কোথায় ব্যবহার করি? কোন কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে, যেমন মাদার ইন ল, যেমন মাদার MOTH ER, মাদার ইন ল। দেখো মাদার ইন ল, ফাদার ইন ল, ব্রাদার ইন ল, এরকম কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। সোজা কথা যে আমরা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, আমরা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড চিনি তো, যৌগিক শব্দ। এই কম্পাউন্ড ওয়ার্ডে আমরা কি করব? হাইফেন ব্যবহার করব। কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হতে পারে, কম্পাউন্ড ওয়ার্ড হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? হাইফেন ইউজ করব। হাইফেন, দেখো এই হাইফেন। ওকে,
তাহলে আমরা কোথায় হাইফেন ইউজ করব? কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা হাইফেন ব্যবহার করব। নেক্সট নাম্বার 10 ড্যাশ। ড্যাশ দেখো সাডেন থট, হঠাৎ কোনো চিন্তা বা ভাবের গতিবেগ হলে বা পরিবর্তন হলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করি? ড্যাশ ইউজ করি। সেক্ষেত্রে আমরা কি করি? ড্যাশ ইউজ করি। যেমন দেখো হি সোল্ড মেনি থিংস, হি সোল্ড মেনি things. He sold many things. Dash land, furniture, etc. তাহলে he sold many things. Dash land, furniture. তো দেখো এখানে কি হয়েছে? ভাবের একটা ভাব এবং চিন্তার কি হয়েছে? একটা সাডেন চেঞ্জ হয়েছে, হঠাৎ একটা আকস্মিক একটা পরিবর্তন ঘটেছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? ড্যাশ ইউজ করব। কোনো ভাব এবং চিন্তার আকস্মিক পরিবর্তন ঘটলে আমরা ড্যাশ ইউজ করব। ওকে, নেক্সট আসলে দেখো ব্র্যাকেট 11, মানে 11 নাম্বার হলো কি? ব্র্যাকেট। ব্র্যাকেট আমরা কখন ইউজ করি? ব্র্যাকেট ইউজ করি আমরা কোনো একটা সেন্টেন্স, কোনো একটা বিষয়কে বা কোনো একটা বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে এক্সপ্লানেশন এবং প্যারেনথিসিস অথবা এক্সপ্লানেশন করার ক্ষেত্রে আমরা কি করি? ব্র্যাকেট ইউজ করি। যেমন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এবং ব্যাখ্যা অথবা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে কোনো একটা বিষয়কে আমরা কি করি? ব্র্যাকেট ইউজ করি। ওকে, so dear students, I hope in this way if you practice it at home you will learn more. Okay, and you got a good figure in the examination. So I hope all of the students join the online class and practice more and more at home. Okay, আরেকটা দেখো ক্যাপিটালাইজেশন। আমরা কোথায় আমরা বড় হাতের অক্ষর লিখব? আমরা জানি সব সময় যে কোন সেন্টেন্সের শুরুতে সব সময় ক্যাপিটাল লেটারস ইউজ করতে হয়, তাই না? হ্যাঁ, সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা কি করব? ক্যাপিটাল লেটারস ইউজ করব। এবং প্রপার নাউন, আমরা জানি যে নাউন প্রধানত দুই প্রকার, তারপর আবার নাউন কি? কনক্রিট নাউন এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। কনক্রিট নাউন আবার চার প্রকার: কমন নাউন, প্রপার নাউন, ম্যাটেরিয়াল নাউন, কালেক্টিভ নাউন। তো প্রপার নাউন দেখো, প্রপার নাউন হলো কি? নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থানের নামই হলো প্রপার নাউন। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থানের নামই হলো কি? প্রপার নাউন। তো এই প্রপার নাউনটা সেন্টেন্সে যে জায়গায় থাকুক না কেন, প্রপার নাউন সেন্টেন্সের শুরুতে থাকলে, মাঝখানে থাকুক না কেন, শেষে থাকুক না কেন, যে জায়গায় সেন্টেন্সের যে জায়গায় প্রপার নাউন থাকুক না কেন, আমরা কি করব? বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব। ওকে, সেন্টেন্স সর্বপ্রথম শর্ত হিসেবে সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা কি করব? ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করব। প্রপার নাউন যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেও আমরা কি করব? ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব। কবিতার লাইনের শুরুতে আমরা সব সময় কি করব? ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করব। কোন বিখ্যাত ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, অট্টালিকা, প্রাসাদ এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব? ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করব। যেমন গড, আল্লাহ এগুলো বুঝাতেও ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার হবে। ওকে, তারপরে কোন দিক, বার, সন, মান এগুলো আমরা কি করব? ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করব। ওকে, so dear students, I hope if you follow the online class very carefully, I hope all of you learn the class very easily and you will give the answer very easy and cut a good figure in the examination. In this way you will practice it at home, and this is your again homework. I check your homework in the next class. Okay, no more today. See you again in the next class with a new topics. Thank you very much.